آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، لہذا اس میں غلط فہمی بھی بہت کم ہے۔ جو آدمی کام کرے گا تب اس میں غلط فہمیاں ہوں گی، جب وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے تو اس میں غلط فہمیاں بھی کیا ہے، بہت کم ہیں۔ بہرحال جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بھائی کو ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں، پریشان ہے، اگر آپ اس سے یہ بولیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اور اسلام کی بنیادی پالیسی کے خلاف ہے۔ اسلام لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہے، لہذا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، لہذا یہ غلط فہمی ہے۔ لیکن اگر کسی سنستھا کو، کسی تنظیم آرگنائزیشن کو اگر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، جیسے مدرسے کو دے رہے ہیں، کوئی سنستھا کو دے رہے ہیں، تو لازم ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ رقم کس کی ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ جو انفرادی طور پر دیا جاتا ہے اسے بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں کہ جیسے ایک آدمی کے پاس 10 تولہ سونا ہے، یہ جب تولہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تولے میں 11.66 گرام ہوتا ہے، 11.66 گرام ہوتا ہے، 11.66 تب ایک تولہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ تولہ شرعی لحاظ سے بولا جاتا ہے تو اس سے 10 گرام مراد نہیں ہوتا ہے، 11.66 ہوتا ہے۔ بہرحال بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 تولہ اگر سونا ہے مثال کے طور پر تو 7.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، لہذا 7.5 تولہ گھٹانے کے بعد اب بچا کتنا، 2.5 تولہ، 2.5 تولے پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ غلط مسئلہ، یہ غلط مشہور ہے، ٹوٹل پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک جملہ اور بول رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے ویلتھ ٹیکس، ایک ہوتا ہے انکم ٹیکس۔ ویلتھ ٹیکس کا مطلب کہ جو آپ کے پاس جمع پونجی ہے وہ آپ کی پوری پراپرٹی ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ انکم ٹیکس میں یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے 5 لاکھ روپے پہ سرکار کو انکم ٹیکس اس سال پے کر دیا، اگلے سال وہی 5 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں پھر بچا ہوا ہے، تو اس پر انکم ٹیکس اگلے سال نہیں پڑے گی 5 لاکھ پر، کیونکہ اس پہ کوئی انکم ہوئی نہیں، وہی پرانی انکم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس انکم ٹیکس کو ملا کر کے لا کر کس پر کرتے ہیں، زکوٰۃ پر۔ تو یہ بھی مقصد ہے کہ زکوٰۃ انکم ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ ویلتھ ٹیکس سے پورے مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، لہذا یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی، مثال کے طور پر ایک عورت نے 10 تولہ زکوٰۃ ہے اس پہ نکال دیا ایک سال، اب وہ سمجھتی ہے کہ یہی 10 تولہ تو ہمارے پاس ہے، اگلے سال بھی وہی 10 تولہ بچا ہوا ہے، اور اس پر وہ سمجھتی ہے میں نے پچھلے سال نکال دیا لہذا اس سال زکوٰۃ دیں۔ یہ انکم ٹیکس کا فارمولہ ہے، یہ زکوٰۃ کا فارمولہ نہیں ہے، اگلے سال بھی آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا اسلام کہہ لیجیے، اسلام کی پالیسی یہ ہے مال ایک آدمی کے پاس اکٹھا نہیں ہوتے رہنا، بڑھتا رہنا، کبھی وراثت کی شکل میں بٹے مال، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں بٹے مال، کبھی انفاق کی شکل میں بٹے مال، کیونکہ جب مال اکٹھا ہوگا اور نہیں بٹے گا تبھی ظلم ہوگا دنیا میں، اس لیے وہ چاہتا ہے مال ہٹتا رہے، ایک جگہ پر پھنس کر کے مال نہیں رہنا چاہیے، اس لیے اگلے سال بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یقینی بات ہے جو زکوٰۃ دے رہا وہ کم سے کم اللہ کی نگاہ میں تو مالدار ہی ہے، دنیا والے اس کو مالدار بولیں یا نہ بولیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، وہ مالدار ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جیسے گھر میں کام کرنے والی ہے یا فیکٹریوں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں،
तो उनको ज़कात की रकम दे देते हैं और उसको मजदूरी में समझ लेते हैं। मतलब जैसे घर में काम कर रही है, उसको हर महीना 500 रुपये देना है, तो 500 रुपये उसको दे दिया, और क्योंकि समझा कि गरीब है लिहाजा अपनी ज़कात को 500 रुपया उन्होंने समझ लिया मेरी ज़कात अदा हो गई। ज़कात कभी भी मजदूरी में नहीं दी जा सकती, ये गलत फहमी है लोगों को। ऐसा करने से ज़कात अदा नहीं होती है। इसी तरीके से बाद लोग ये समझते हैं कि अगर हमने ज़कात दे दिया, जो दे रहे हैं उन्हीं के बारे में, ज़कात दे दिया, अब ज़कात देने के बाद कोई और बड़ा मसला या कोई ऐसा मसला उनके पास आ गया तो वो ये समझ रहे हैं मुतमईन होकर के कि मैंने अब ज़कात दे दी है, मैं इनकी मदद करूं या ना करूं, हमारे ऊपर से जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, मैंने ज़कात अदा कर दी है। एकदम गलत बात है। ख़ासकर अगर खूनी रिश्तेदार की अपील आ गई, मिसाल के तौर पर हमने ज़कात दे दी है, अब पता ये चला कि हमारी बहन खुद परेशान है, अब हम मुतमईन हैं कि हमने 2.5% ज़कात दे दिया है, हमसे क्या मतलब है। ऐसा नहीं है, लाजिम है कि आप उसके मसले को हल करें। क्यों? क्योंकि ये भूल गए हैं हम कि 97.5 हमने रखा, 2.5 दिया है। भाई जो भी ज़कात दिया 2.5% दिया, तो उसके जेब में कितना बचा? 97.5 बचा। 97.5 को भूल गया है, 2.5% को याद रख रहा है, लिहाजा वो इससे बच नहीं सकता। इसी तरीके से अगर यह गलत फहमी नहीं है, एक मसला बयान कर दे रहा हूँ। एक आदमी ने ज़कात ही से देनी है, मदद करनी है मिसाल के तौर पर, और अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो एडवांस ज़कात भी निकाली जा सकती है। जैसे ज़कात दे दिया हमने, ज़कात देने के बाद मसला आ गया, अब हम नहीं दे पा रहे हैं, इन्फाक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगले साल वाली ज़कात को इस साल निकाल दें, और जब अगले साल के ज़कात का वक्त आए तो जितना आपने निकाला है वो उसमें से क्या कर लें, लौटा दें। इस पर सराहतन हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मामला आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा जान के पास भेजा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा कि जाओ और उनसे कहो कि ज़कात के बच से इनकी मदद कर दें। तो जब वो गए तो चचा जान ने कहा कि मैं तो ज़कात मेरी जितनी थी सब मैं तकसीम कर चुका हूँ। तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि चचा जान से कह दो कि अगले साल वाली ज़कात अभी दे दें एडवांस में। तो सराहतन क्या है, हदीस हमारे पास मौजूद है, लिहाजा एडवांस भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरीके से एक गलत फहमी ये है, जैसे हमने किसी को ज़कात कर्ज़ा दे रखा है, 10,000 रुपये कर्ज़ा दे रखा है, मेरे ऊपर 10,000 रुपये ज़कात भी बनी, हमने देखा कि ये वापस नहीं कर पाएगा और मेरा पैसा क्या है, डूब जाएगा। अब हमने नियत ये कर लिया कि जो हमने इनको कर्जा दिया है वो हमारी 10,000 ज़कात हो गई, और हमने अपना डूबा हुआ माल को बचा लिया, और जो 10,000 मेरे ऊपर ज़कात निकलनी थी वो अब मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया कि हमने उनको दे दिया है। जिस वक्त कर्जा दिया गया है उस वक्त ज़कात की नियत नहीं की गई है, लिहाजा कभी भी ज़कात ऐसे अदा नहीं होती। ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़कात अदा नहीं होती है, हर हाल में आपको अलग से ज़कात देनी पड़ेगी। ये तो मुमकिन है, वो आदमी जो आदमी आपका कर्ज़ा नहीं वापस कर पा रहा है, आप उसको कह दें कि भाई ये 10,000 रुपये तुम ले लो, ज़कात की मद के हैं, और अब मेरा पैसा भैया वापस कर दो जो मैंने तुमको दिया है। आपने उसको ज़कात की रकम दे दिया, उसने पैसा रख लिया, रखने के बाद आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि देखो हमारा पैसा वापस, ये अगर जुमला बोल दिए तो गलत हो जाएगा। तुम्हारा पैसा नहीं है, पैसा किसका हो गया है, उसके हाथ में गया, वो उसका मालिक हो गया। लिहाजा इसको समझाएं, दूसरों से कहलवाएं कि देखो मैं खुद परेशान हूँ और तुम पैसा 2 साल से 4 साल से नहीं दे रहे हो, तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया है, अब तुम पैसा अदा कर दो, ज़कात अदा मतलब वो कर्जा अदा कर दो। ऐसा तो मुमकिन है, ऐसा किया जा सकता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि ज़कात जैसे नमाज है, नमाज छूट गई तो नमाज के बारे में ये है कि